हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये अपनी साइकोलॉजी की क्लास है जिंदे च अपना अज का टॉपिक ही है लॉज ऑफ लर्निंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये की है मतलब सीखण दे नियम या सिद्धांत कुछ भी बोलिया जाता है इन्हों। ये दिते किन्ना ने सीगे E.L. थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इन्हों का पूरा नाम है। इन्होंने जेडे केड़े लॉज दिते सी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग इन्होंने वालों दिते गए सी। सीखण दे जेडे मुख्य नियम केड़े केड़े ने जिंदे चो पहला नियम अपने कोल की आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इनका की मतलब है आपां तद तक बच्चे नूं कुछ नहीं सिखा सकते जब तक वो सीखण लई तैयार नहीं हैगा। सब तो पहली चीज़ की अध्यापक ने देखनी है कि जे बच्चा सीखण लई तैयार नहीं है तो आपां नूं सीखण लई तैयार करना है। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਊਰੀਅਸਿਟੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਊਰੀਅਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कि विद्यार्थी केंद्रित सिक्ख्या आप देवांगे तो बच्चे जिहड़े है सीखण लई तैयार होणगे। तो एक तरह तुहाडी पैडागोजी दे भी क्वेश्चन ने कि तुहानूं पुछया जा सकता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थॉर्नडाइक दे किहड़े नियम दे नाल संबंधित है। तो किहड़े नियम नाल संबंधित होएगी? लॉ ऑफ रेडीनेस नाल। जे आपां विद्यार्थी केंद्रित सिक्ख्या देवांगे की मतलब है बच्चे दे इंटरस्ट एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उन्हां दे लैवल के अकॉर्डिंग टॉपिक चुनांगे, मैथड भी उन्हां दे अकॉर्डिंग चुनांगे। छोटे बच्चे ने स्टोरी टैलिंग लिए पढ़ावांगे, जे वड्डे बच्चे ने तो लैक्चर या डिस्कशन के राही पढ़ावांगे। तां ही बच्चे इनू ही आपां विद्यार्थी केंद्रित सिक्ख्या बोलते हैं। जदों आपां बच्चे की रुचि का ध्यान रखांगे तां ये किहड़े नियम नाल संबंधित हो गया? लॉ ऑफ रेडीनेस नाल। बच्चे दे च जानन दी इच्छा पैदा करांगे सीखण दे लई, बच्चे नूं प्रॉपर मोटिवेशन देंगे, नाल दी नाल उहनूं तां ही बच्चा जिहड़ा सीखण लई तैयार होएगा। फिर अपने को सैकेंड लॉ की आ जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। पहला बच्चा की होना चाहिए? सीखण लई तैयार होना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब की है? अभ्यास का नियम। एक ही है तत्परता का नियम, तैयारी का नियम आप बोलते हाँ। हिंदी च तत्परता का नियम बोलते हैं, इंग्लिश च रेडीनेस बोलते हैं। तो जिहड़ा आपां सैकेंड लॉ कर रहे हैं एक ही है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इनू की बोलते हैं? अभ्यास का नियम। बच्चा किवें सीखता है? जदों आपां उहनूं प्रैक्टिस कराने हाँ, अभ्यास कराने हाँ। इस नियम नूं दो हिस्सों के विच आपां वंडिया है, लॉ ऑफ यूज ते लॉ ऑफ डिसयूज। यूज का मतलब की है? प्रयोग का नियम। कोई भी चीज़ बच्चे आपां सीखी है जे आपां उहदी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उहदी वरतों कर रहे हैं तां ही आपां नूं याद रहिंदी है। तुसीं कुछ भी सीखिया सी, कुकिंग सीखी सी, डांसिंग सीखी सी, पेंटिंग सीखी सी, जे तां तुसीं उहदी वरतों कर रहे हो तां वो तुहाडी लर्निंग च रहेगी। जे तुसीं सीख के उहनूं छड्डता उस तो बाद उहदे ते काम नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की तो उहनूं आपां भुल जाने हाँ। सिंपल जी गल है, तुसीं मान लो बई स्टिचिंग सीखी सी 10th दे विच, उस तो बाद तुसीं आदी पढ़ाई च लग गए जी, तुसीं कुछ स्टिच ही नहीं किया तां वो की हो गया? लॉ ऑफ डिसयूज हो गया। जे आपां वरतों नहीं करते तो अपनी मैमरी चों चीज़ां चलियां जांदियां ने। मैं तुहानूं आपदी भी एग्जाम्पल दित्ती सीगी कि मैं आपदा बच्चे M.Ed दे विच थीसिस आप टाइप करिया सी कंप्यूटर के उपर। घर कंप्यूटर सी मेरे पैटरनल फैमिली दे विच, यानी मेरे मायके च, तां मैं आप टाइप करिया सी, मैनूं सारा आंदा सी। लेकिन मेरी मैरिज नूं 10-15 साल हो गए जिंदे करके इधर कंप्यूटर नहीं सी, तां मेरे बिल्कुल ब्रेन चो चीज़ वॉश हो गई कि किवें चलाना है, की करना है। तां जे आपां उहदी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरतों च लिया रहे हैं तो आपां नूं याद रहेगी। जे आपां उहदी प्रैक्टिस करनी छड्डती तां आपां उहनूं भुल जाने हाँ। तो एक्सरसाइज का मतलब की है? अभ्यास। जिन्नी आपां बच्चों नूं करावांगे उन्ना उन्हां नूं याद रहेगा। की मतलब है? जो भी आपां उन्हां नूं पढ़ाया है उनकी आपां रिवीजन करानी है। रिवीजन करावांगे तां ही बच्चों की मैमरी चो चीज़ जिहड़ी है परमानेंट होएगी। आपां बच्चों की आदतों का निर्माण भी इस तरह कर सकते हाँ अभ्यास करा के। तुसीं बच्चे च कोई हैबिट फॉर्म करनी है, बच्चे च कोई भी तुसीं जल्दी उठन की मान लो हैबिट जिहड़ी डिवेलप करना चाहते हो तो तुसीं डेली उन्होंने अलार्म लगा के उठन की प्रैक्टिस करा रहे हो। तो इस तरह आपां आदतों का निर्माण भी किहदे द्वारा कर सकते हाँ? लॉ ऑफ एक्सरसाइज के द्वारा। तुहानूं पुछया जा सकता है
कि आदतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ? ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਨਿਯਮ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੀਸਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ असंतुष्टि का नियम कह सकते हो। संतुष्टि ਅਤੇ असंतुष्टि का नियम भी इनू किया जा सकता है। हाँ जी, पता लगे? नाम पता लग गए सारिਆਂ ਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲਾ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟ ਪੀਟੈਟ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗੀ ਬੀਐਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਗੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੇਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਵਾਂਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਜ਼ ਨੇ। ਗੌਣ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਇਹ ਗੌਣ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਾ ਆਫ ਰੀਸੈਂਸੀ। ਰੀਸੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਵੀਨਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨਿਕਟਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ। ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨਿਕਟਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। यानी ये चीज ये संबंधित कर रही है कि जो भी आप नवा सीख रहे हाँ वो आपां जल्दी याद हो रहा है। फिर उस तो बाद ला ऑफ प्राइमरी का की मतलब है कि प्रारंभिक नियम का की मतलब है, कहते जिहड़ा अपने ते पहला प्रभाव पैंदा ना स्टार्टिंग स्टेज दे विच, जदों बच्चा स्कूल दे विच दाखिल होया, कहते उहदे ते परमानेंट जिहड़ियां वो चीज़ां जिहड़ियां उहदे दिल दे उपर छप जांदियां ने। तां पहले दे तजर्बे नूं धारना बना के ही वो नवीं चीज़ां सिखदा है। समझ गए? जदों इसलिए कहा जाता है प्राइमरी स्टेज दे विच बच्चे नूं बड़े ध्यान नाल सिखाना चाहिए है। जो तुसीं सिखाता उन्ने उहदे ते परमानेंट हो जाना है। कई बारी हुण देखो छोटे बच्चे ने क्लास दे विच बच्चे ज़्यादा हुंदे ने, बाय चांस टीचर कोल कोई मिसटेक रह गई, बच्चे दी कॉपी दे विच नहीं निकाली गई, तुसीं घर बच्चे नूं लख समझा लो कि इहदे स्पैलिंग ये नहीं ये ने, बच्चा की कहेगा नहीं जी मेरे टीचर ने ठीक कीते ने, मैं तो यही वाले करांगा। ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जिन्हों भी देख के आप सीखण लई बई तैयार हुंदे हाँ, उहनूं आपां स्टिमुलस बोलते हाँ। पंजाबी दे विच इहनूं की बोलते ने? उत्तेजक। उत्तेजक बोलते ने इहनूं, उत्तेजक। हुण बई जदों मैं तुहानूं पहले कही जां भी पढ़ो पढ़ो, तुसीं लोग उन्ना नहीं पढ़दे। जदों तुहानूं एक डेटशीट दे दित्ती जांदी है भी तुहाडे इस तरीक तो पेपर ने, तुसीं किवें पढ़ना स्टार्ट कर लैंदे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਤੇਜਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੀਬਰਤਾ। किसी उत्तेजक की जिन्नी तीव्रता होएगी उन्ना आपां तेजी नाल सिखांगे। यानी इहदे लई आपां नूं देखना पएगा जो भी बच्चा सामने आपां स्टिमुलस रखिया है तां बच्चा उहदे तों प्रभावित होवे। जिवें थॉर्नडाइक दी आपां थ्योरी करांगे अगे, उन्हें की कीता सी, एक भुखी बिल्ली नूं पिंजरे च बंद करता सी ते बाहर उहदे लई की रखी सी? फिश रखी सी। तां फिश की सी उहदे लई? एक स्टिमुलस दा काम कर रही सी, क्योंकि उन्होंने भुख लगी हुई सी तो फिश नूं खाना चाहती सी, इसलिए उन्हें बाहर आने के लिए कई प्रयास किए सीगे। तां जिन्ना ज़्यादा अपना स्टिमुलस जिहड़ा तीव्र होएगा उन्नी ही बच्चा जिहड़ा क्रियावां वधिया तरीके नाल करेगा, वधिया तरीके नाल सिखेगा। दसो ये चीज़ क्लीयर हुई? नैक्सट की है? ला ऑफ बिलोंगिंगनैस। बिलोंगिंगनैस की हुंदा है? संबंधता का नियम। जिन्नी भी आप कह सकते हाँ, जो भी तुसी रिस्पोंस देने हो जिन्ना तुहाडे आप कह सकते हाँ, इनू आप की बोलांगे? संबंधित बोल सकते हो, संबंधिता का नियम भी बोल सकते हो। संबंधता इस तरह लिखो, संबंधता का नियम। हाँ जी, एक ही चीज़ है। हुण
ਲਾ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੇਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਵੀ 1+1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੋਰ ਦੇਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਵੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲਾ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਸਿਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਚਾਬੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਈਟ ਚਾਬੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਅਨੁਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਚਯਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨੋਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਮਨੋਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਮਨੋਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
कई कहते हैं ना भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जे अपना भी मन मजबूत है तो अद्धी लड़ाई तो आप वैसे ही जित जाते हाँ। कहते विच की चीज़ है, कहते जे हुण मान लो तुसीं सीखण लई तैयार ही नहीं हैगे, तुहाडा मन ही नहीं है सीखण लई, तो तुसीं कई गलतियां करोगे। जो ने एक बच्चा साइकिल सीखना ही नहीं चाहता, व्हीकल चलाना सीखना ही नहीं चाहता, तुसीं लाख कोशिश कर लो नहीं सीख पाएगा। समझ गए? पहला अपनी मन की सिचुएशन किस तरह की है, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं, जे सीखना चाहते हैं तो ही सीख पावांगे। समझ गए? क्लीयर होई है चीज़? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲॉस ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲॉस ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਨਾਲ। समझ गए? जे तुहानू पूछ लिया जाता भी करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, किहड़े लॉ नाल संबंधित है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज नाल। जिन्नी प्रैक्टिस करांगे उन्ना अपनी जिहड़ी है विक्टरी जिहड़ी है निश्चित हो जाएगी। फिर अपने कोल जे लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाता है, प्रभाव का नियम आ जाता है, तो इहदे विच भी आपां की कह सकते हाँ कि जिहड़ा कार्य आपां दोहरांदे नहीं उहनूं आपां भुल जांदे हाँ। किहड़े नियम नाल संबंधित है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज उहदे नाल इफेक्ट नाल। समझ गए? तो एक्सरसाइज नाल संबंधित होएगा। सॉरी है कि जे आप नहीं दोहराते तो आप भुल जाते हैं, ये एक्सरसाइज नाल संबंधित होएगा क्योंकि आप अभ्यास नहीं करांगे तो आप की होएगा बई भुल जावांगे। ते लॉ ऑफ इफेक्ट का की मतलब है? कहते जिहड़ी चीज़ आप जो आप की सीखते हाँ जिंदा अपने ते प्रभाव पैंदा है। जे सीखण च आपां नूं संतोष अनुभव हो रहा, सैटिस्फैक्शन मिल रही है, तो किहड़े नियम नाल संबंधित है? लॉ ऑफ इफेक्ट नाल। समझ गए? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ नहीं सीखना चाहते, जिन्हां तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ कष्ट फील ਹੁੰਦਾ है या असंतुष्टि मिलती है, किहड़े नियम नाल संबंधित होएगा? वो लॉ ऑफ इफेक्ट नाल संबंधित होएगा। हाँ जी, क्लीयर होए नियम? ये सारे जिहड़े सीखण दे नियम सीगे, तां इहदे विच जे आपां देखीए तां जे कोई होर पॉइंट आपां करने होण तो एक दो होर पॉइंट भी आपां इहदे विच ऐड कर सकते हाँ कि जिवें इहदे विच आपां की कह सकते हाँ? लॉ ऑफ परपज नूं लै सकते हाँ, लॉ ऑफ मैचूरेशन नूं लै सकते हाँ। जे बई अपना उद्देश्य होएगा तो आपां वधिया सीखांगे। लॉ ऑफ परपज ते लॉ ऑफ मैचूरेशन। जे अपना उद्देश्य नाल संबंधित है सीखना तो आपां वधिया सीखांगे। समझ गए? उद्देश्य होएगा सीखण पिछे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो मैचूरेशन की भी मैं तुहानू गल कही सी कि जिवें जिवें आपां मैच्योर हुंदे हां उवें उवें आपां सीखते हाँ। मैचूरेशन भी सीखण दे लई जरूरी है। ये सारे अपने सीखण दे नियम सीगे। क्लीयर ने जी सारे नियम? हाँ जी, नैक्सट क्लास दे विच फिर आपां लर्निंग दियां थ्योरी स्टार्ट करांगे।